السلام علیکم پیارے ساتھیوں، انسان دولت کی لالچ میں اپنے سگے رشتوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ جی ہاں، آج کی یہ سچی کہانی خود ایک صاحب سنا رہے ہیں۔ ایک روح جو مانگ رہی تھی انصاف، اور وہ روح تھی اس آدمی کے بھتیجے کی جس پر کیا اس نے سفل علم۔ نہ صرف اس کو مارا بلکہ اپنے سگے بھائی کی بھی جان لی کالا علم کر کے۔ بڑھتے ہیں آج کی اس سچی کہانی کی جانب۔ آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ہماری ویڈیوز کو شیئر ضرور کیا کریں اور لائک تو پہلے سے کر دیں، کیونکہ آپ سب کے لیے پیش کی جاتی ہیں یہ کہانیاں جو کہ سبق آموز ہی ہوتی ہیں۔ اور اگر اب تک ہمارے چینل سعیدہ سٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت پہنچتے رہیں اور آپ بعد میں بھی سہولت سے ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آج مجھے یہاں سے روانہ ہونا تھا اور کاشف ابھی تک میرے پاس نہیں آیا تھا۔ شاید کوئی اور موقع ہوتا تو میں کسی دوسرے کا انتظار کرتا۔ کاشف نے 2 ماہ تک میرا جتنا خیال رکھا، اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں اس سے جاتے ہوئے مل کر ضرور جاؤں، ورنہ وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ میں کیسا بے مروت شخص تھا۔ جاتے ہوئے مل کر بھی نہیں گیا۔ وقت تیزی سے بیت رہا تھا اور کاشف کا پتہ نہیں تھا۔ مجھے بہت جلدی پہنچنا تھا اور پہنچ کر ٹرین پکڑنا تھی۔ اگر میں ذرا سی دیر بھی تاخیر کرتا تو ٹرین نکل جاتی اور مجبوراً مجھے پھر کسی کوچ میں سفر کرنا پڑتا۔ کوچ کے سفر کے مقابلے میں مجھے ٹرین کا سفر اچھا لگتا ہے، کیونکہ ٹرین میں آدمی سکون سے بیٹھ جاتا ہے، چل پھر بھی لیتا ہے۔ ایک طرح سے ٹرین کا ڈبہ کمرے کی مانند محسوس ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بس میں انسان اپنے آپ کو آرام دہ محسوس نہیں کرتا۔ میں بنیادی طور پر ایک کاروباری شخص ہوں۔ میرا ذہن ہر وقت کاروبار سے متعلق سوچتا رہتا ہے۔ اسی بنا پر میں اپنے کاروباری ساتھیوں کے مقابلے میں بہت آگے ہوں۔ میرا کاروبار بہت پھیلا ہوا ہے۔ ہر وقت کاروبار کے متعلق سوچتے رہنے سے میں بیمار رہنے لگا ہوں۔ ڈاکٹرز نے میری بیماری کو دیکھتے ہوئے مشورہ دیا تھا کہ میں 2 ماہ کے لیے کاروبار سے دور ہو کر کسی پرفضا مقام پر جا کر رہوں۔ میری سمجھ میں یہی آیا کہ میں بجائے کسی باہر ملک میں جاؤں، اپنے ملک کے پرفضا مقام میں جا کر رہوں۔ میں ہوٹل کے بجائے کسی گھر میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ اچانک سے مجھے پھر مل بھی گیا ایک خوبصورت سا بنگلہ، اور یہ اتفاقی تھا۔ میں بہت خوش ہوا کہ اس بہانے مجھے گھر کا سا ماحول ملے گا، کوئی ڈسٹرب بھی نہیں کرے گا، اپنی مرضی سے سونا اور اٹھنا ہوگا۔ پڑھنے کو میں ڈھیر ساری کتابیں لے کر آیا تھا جو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیں گی اور میرا ساتھی بن کر رہیں گی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں 1 ماہ یہاں قیام کروں، لیکن 2 ماہ گزر گئے اور وقت کا احساس بھی نہیں ہوا۔ میرا یہاں اچھا وقت گزرنے میں کچھ ہاتھ کاشف کا بھی ہے۔ اگر وہ یہاں نہیں ہوتا تو میرے لیے 1 ماہ گزارنا بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ میں اکیلا تھا۔ کاشف کی معصوم حرکتیں اور بھولے پن کی باتوں سے میرا دل بہل جاتا۔ کچھ وقت کو میں خود کو بچہ تصور محسوس کرتا اور کاشف سے ایسی باتیں کرنے لگتا کہ وہ بھی میری باتوں کو سن کر زور زور سے ہنسنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ میرا خیال اس طرح رکھتا جیسے وہ حقیقی معنوں میں میرا بیٹا ہے۔ مجھے بھی اس سے اتنی ہی محبت ہو گئی تھی جیسے اپنے بیٹے سے ہو گئی ہو۔ ان 2 ماہ میں میری بیماری اس طرح غائب ہو گئی جیسے کبھی بیمار تھا ہی نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس بنگلے نما گھر میں آئے ہوئے دوسرا دن تھا۔ سخت سردی تھی۔ کمرے کو گرم رکھنے کے لیے آتش دان کے کوئلے ختم ہو گئے تھے اور میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ باہر جا کر کوئلے لے آؤں۔ ایسے میں یہ سوچ کے گھر سے باہر نکل گیا، شاید باہر سے سوکھی لکڑی کی ٹہنیاں مل جائیں تاکہ کچھ وقت آسانی سے گزر جائے اور سردی کی شدت کم ہو جانے پر میں کوئلے لے آؤں گا۔ کوئلے کی دکان یہاں سے بہت دور تھی۔ میں عمر کے اس حصے میں تھا جب کم سردی کا بھی احساس زیادہ ہوتا ہے۔ میں ابھی ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا کہ ایک 10 سالہ لڑکا مجھے نظر آیا۔ وہ بھی میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنی طرف متوجہ پا کر میرے پاس آ گیا۔ کیا بات ہے، آپ مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں؟ وہ لڑکا بولا۔ ہاں بیٹا، میرے آتش دان کے کوئلے ختم ہو گئے ہیں اور مجھے سردی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، میں ابھی کوئلے لے کر آتا ہوں۔ یہ لو پیسے، ذرا جلدی سے کوئلے لے کر آؤ۔ میں نے کچھ رقم اس کی طرف بڑھائی۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو میں کبھی اس کو اس طرح اجنبی لڑکا جان کر پیسے نہیں دیتا، لیکن کسی اجنبی لڑکے کا کیا پتا کہ وہ پیسے لے کر بھاگ جائے۔ سخت سردی کی بنا پر میں اس پر اعتماد کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ سخت سردی کی بنا پر اس پر مجھے اعتماد کرنا ہی پڑا۔ اس نے میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی اپنے چچا کے گھر سے کوئلے لے کر آتا ہوں۔ جب آپ دکان سے کوئلے لے کر آ جائیں پھر مجھے ان کوئلوں کے بدلے کوئلے دے دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں یہ کہتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ ابھی چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ کوئلے لے کر آ گیا اور خود ہی ان کوئلوں کو آتش دان میں ڈال کر آگ روشن کر دی۔ لگتا ہے تمہارا گھر نزدیک ہے،
तभी तुम कोयले इतनी जल्दी ले आए? मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। हाँ, मैं यहाँ नजदीक ही अपने चचा फखरुद्दीन के पास रहता हूँ। अरे हाँ, मैंने तुम्हारे चचा का घर यहाँ से आते हुए देखा था। घर के बाहर फखरुद्दीन नाम की तख्ती भी लगी हुई है। लेकिन तुम अपने चचा के पास क्यों रहते हो? अपने वालिदैन के साथ क्यों नहीं रहते? मेरे वालिदैन का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। जब से मैं अपने चचा के पास रह रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि इतने अच्छे लड़के के वालिदैन का इंतकाल हो गया। मैंने उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा। आपका चेहरा काफी हद तक मेरे वालिद से मिलता जुलता है, इसलिए मैं कल से इस मकान के गिर्द चक्कर लगा रहा हूँ। मैं आपसे मुलाकात करके कुछ वक्त यहाँ गुजारना चाह रहा था, सो आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। यहाँ आप जितना भी वक्त गुजारे, इस दौरान किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कह देना, आपका काम मिनटों में कर दूंगा मैं। वाह, इतने छोटे से हो और मिनटों में काम कर दोगे? हाँ, हम ऐसा कर देते हैं। हम मतलब ये कि हमारे यहाँ रहने वाले अक्सर लोग। उसने बात को पलट दिया। मैं उसकी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकता था। मेरे चेहरे में अपने बाप की सूरत देख रहा था। ऐसा करके उसे दिली खुशी हो रही थी। ऐसा अक्सर होता है जब हमें अपने प्यारों से बिछड़ जाने पर उनसे मिलती जुलती शक्ल किसी और शख्स में नजर आती है। न जाने क्यों एक खुशी और दिली सुकून मिलता है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं भी कुछ और कहना चाहता था कि वो बेख्तियार बोल पड़ा, काशिफ। हाँ काशिफ बेटा, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। मेरी बात पर वो खुश हो गया। 2 माह के दौरान काशिफ ने मेरा इस तरह ख्याल रखा जैसे कोई बच्चा अपने बाप का ख्याल रखता है। मेरे मुंह से कोई फरमाइश निकलती और वो सर्दी की परवाह किए बगैर दौड़ता हुआ उसे पूरा कर देता। मैं उसे आवाज़ देता रह जाता, क्या सर्दी है? बहुत ज़्यादा सर्दी है, कल ले आना। लेकिन वो मेरा जुमला सुनी अनसुनी करता हुआ चला जाता और मतलूबा चीज़ लेकर घर में दाखिल हो जाता। एक बहुत ही ज़्यादा अजीब बात मुझे लगी थी कि वो मिनटों में चला जाता था। ऐसा लगता था हवा पर सवार है या खुद हवा है। मैं यही समझ रहा था कि वो एक फुर्तीला लड़का है, इसलिए मुझे पता ही नहीं चलता है और सेकंड में कभी यहाँ और कभी वहाँ मौजूद होता है। एक दिन फल काटते हुए मेरी उंगली जख्मी हो गई और उससे खून बहने लगा। ये देखकर काशिफ सख्त बेचैन हो गया। वो मेरी उंगली को पकड़कर खड़ा हो गया। जब तक खून बहना बंद ना हुआ उसने उंगली को मजबूती से दबाए रखा। खून बंद हो जाने पर उसने मेरी उंगली पर दवाई लगाई, पट्टी कर दी। मैं हैरत से उसे देखता रह गया। मैंने कई बार उसे कुछ रकम देना चाही, लेकिन उसने रकम लेने से इनकार कर दिया। बकौल उसके वो मेरी खिदमत पैसों के लालच में नहीं बल्कि अपना बाप समझकर करता है। अब जब मेरा जाने का वक्त हो गया, 2 महीने गुजर चुके थे, मैंने उससे कहा, सख्ती से ताकीद की थी कि सुबह जल्दी आ जाए, क्योंकि अगर वो देर से आया तो फिर हमारी मुलाकात नहीं हो सकेगी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो आते हुए हिचकिचा रहा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे इनकार कैसे करे। मैं उसकी तकलीफ को महसूस कर रहा था कि वो छोटा बच्चा ही तो था। वो किस तरह ये जुदाई बर्दाश्त कर सकता था कि जिसे वो अपना बाप तस्वुर कर रहा है वो उससे मिलकर फिर जुदा हो जाएगा। इतना कम वक्त उसके साथ रहा और फिर जा रहा है। उसका इसरार था कि मैं अभी कुछ अरसा और यहाँ ठहर जाऊं। कारोबारी मजबूरी ऐसी थी कि मेरा अपने शहर पहुंचना बहुत ज़रूरी हो गया था। यहाँ से जाते हुए मैं सोच रहा था कि उसकी खिदमत के सिले में कुछ रकम ज़बरदस्ती उसकी जेब में ठूस दूं। उसके इनकार पर मैं कहूँगा, अगर तुम्हारा बाप तुम्हें खर्चे को कुछ रकम देता तो क्या तुम इनकार करते? मेरी इस बात पर वो ज़रूर खामोशी से रकम अपनी जेब में रख लेगा। खासी देर गुजरने के बाद काशिफ नहीं आया तो मैं हर गुजरते लम्हे को महसूस कर रहा था। वो अभी तक नहीं आया था। न जाने उसे आने में कितनी देर लग जाए। मैं खुद ही उसके चचा के घर चला जाता हूँ। वहाँ जाकर ही काशिफ से मिल लेता हूँ। मैंने खुद कलामी की। बेख्तियार कुर्सी से उठा और काशिफ के चचा फखरुद्दीन के घर की तरफ चल दिया। मैं अभी फखरुद्दीन के घर के पास पहुंचा ही था कि एक दरख्त के पास मुझे काशिफ खड़ा नजर आया। मुझे बड़ी हैरत हुई कि कितनी बेफिक्री से वो उस जगह खड़ा है, जबकि उसे मेरे आने की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। बिल्कुल भी मेरी फिक्र नहीं थी उसको। काशिफ, मैंने उसको आवाज़ दी। मेरी आवाज़ पर वो चौंका और मेरी तरफ बेबसी से देखने लगा। उसकी आंखों में हसरत थी। उसके चेहरे पर छाई उदासी देखकर मेरा दिल कट भी गया। मैं तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। मैं उसे सीने से लगाकर उसका गम दूर कर देना चाहता था। मैं जब दरख्त के पास गया तो वहाँ काशिफ था ही नहीं। काशिफ का नामो निशान तक नहीं था। मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर पागल हो गया था कि वो वहाँ मौजूद था नहीं और मैं तसव्वुर में उसे देख रहा था। वहाँ देखकर लपक कर दरख्त के पास पहुंचा था। मैं अपने सर को झटक कर आगे बढ़ गया। फखरुद्दीन के घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मेरे दस्तक देने पर मेरी ही उम्र का एक शख्स बाहर आया। जी फरमाइए, उसने मुझे हैरत से देखा। मैं काशिफ से मिलने आया हूँ। काशिफ? कौन काशिफ? वो हैरत से मुझसे पूछने लगा।
आप हैरान ना हो, मैं 2 महीने से इधर एक घर में किराए पर रह रहा हूँ। आज मैं वापस अपने शहर जा रहा हूँ। उन 2 माह में काशिफ ने मेरी खिदमत की है, मेरी ज़रूरत का भरपूर ख्याल रखा है। मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि उससे मिले बगैर चला जाऊँ। हालांकि मैंने कल काशिफ को सख्ती से कहा था कि वो जल्दी आ जाए। अंदर आ जाइए, उसने रास्ता छोड़ते हुए कहा। मैं कमरे में दाखिल हो गया, एक कुर्सी पर बैठा। वो दूसरे कमरे में चला गया। जब दोबारा आया तो उसके हाथ में एक तस्वीर थी। उसके पीछे पीछे एक खातून भी आ गई थी। वो भी मुझे हैरत से देख रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने साथ खातून को क्यों ले आया है। ये तस्वीरें देखिए, उसने काशिफ की तस्वीर मेरे हाथों में थमाते हुए कहा। ये तस्वीर काशिफ की है। वो 2 माह तक मेरे पास आता रहा है, फिर भला मैं इसे कैसे पहचान नहीं सकता हूँ। मैंने उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। क्या आपको पक्का यकीन है कि यही आपकी खिदमत करने आता रहा है? उस बार खातून ने कहा। हाँ भाई, यही आता रहा है। मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? हम आपको झूठा नहीं कह रहे, बल्कि अपना शक दूर करना चाह रहे हैं। क्या शक? मैंने हैरानगी से उन दोनों को देखा। काशिफ को अपने अब्बू इनाम अली से बहुत दिली लगाव था। जब इनाम और उनकी बीवी जैनब का एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ तो कई दिन तक काशिफ को अपना होश नहीं रहा। वो सोते जागते अपने अब्बू को पुकारता रहता था। जब उसके हवास दुरुस्त हुए तो हमने उसे समझाया कि उसके वालिद का इंतकाल हो चुका है, वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। हमारे समझाने पर भी वो समझ गया था, लेकिन फिर भी कभी कभार उसको ये दौरा पड़ता कि उसके अब्बू जिंदा हैं और वो किसी पहाड़ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हुए वो पहाड़ों पर चढ़ जाता और फिर जब उसके अब्बू ना मिलते तो वापस लौट आता था। 2 साल पहले भी उस पर ऐसा ही दौरा पड़ा और वो एक पहाड़ पर चढ़ता चला गया। वहां मौजूद लोगों ने उसे बहुत रोका कि वो उस पहाड़ पर ना चढ़े, मगर उसने किसी की ना सुनी। फिर ऐसा हुआ कि एक पहाड़ पर से उसका पाँव फिसला और वो नीचे गिरता हुआ आया और फिर एक पत्थर से उसका सर बुरी तरह से टकराया और वो इंतकाल कर गया। फखरुद्दीन ने बताया। क्या? उस वक्त हैरत से मैं चौंका। मेरी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कह रहे हैं। अगर वो मर गया था तो फिर मेरे पास वो कैसे आता रहा? मेरी उसने खिदमत कैसे की? मेरे सारे काम करता था वो। मुझे हैरतज़दा देखकर दोनों मियाँ बीवी ने आंखों ही आंखों में इशारा किया। तो क्या आप समझ रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं? आपको पता नहीं है कि वो मर चुका है? अब चले जाइए यहाँ से, फौरन चले जाइए। या आप किस तरह मुझसे बातें कर रहे हैं? आपका भतीजा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ रहा है। 2 महीने मेरा बेटा बन के रहा है, इसलिए तो उसकी खातिर मैं अपनी ट्रेन छोड़कर यहाँ आया हूँ कि उससे मिले बगैर नहीं जाऊँगा। ट्रेन चली जाए कोई मसला नहीं था, लेकिन वो बच्चा, उससे मिले बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। अरे वो मर चुका है, आपसे कहा ना मैंने, मर चुका है वो। उसके चचा को यकीन नहीं आ रहा था और आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मर चुका है वो, आपको यकीन नहीं आ रहा? आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? और आपको कैसे नजर आ गया वो? अगर मुझे नजर नहीं आता तो फिर आपकी दी हुई ये तस्वीर कैसे पहचानता मैं कि काशिफ यही है? वो तो आप झूठ भी बोल सकते हैं। इतना बड़ा बंगला देख लिया और आप चले आए हमें लूटने। फौरन निकल जाइए यहाँ से। आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं। मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। उस बच्चे के साथ जरूर कुछ न कुछ हुआ है। जीती जागती आंखों से उसको देखा है मैंने। उसने अपने माँ बाप का तो बताया था कि वो इस दुनिया में नहीं है, रोड एक्सीडेंट में मर गए हैं, लेकिन दूसरा हादसा काशिफ के साथ भी वैसा ही हुआ। ऐसे कैसे? आपकी मौजूदगी में एक बच्चा पहाड़ से कूद गया। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? कहाँ है उसकी लाश? कहाँ दफनाया है आपने? उसकी कब्र कहाँ है? उसकी कब्र है ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि उसकी लाश मिली ही नहीं। जंगली जानवरों ने खा लिया होगा। इतनी ऊपर से गिरा था खाई में। क्या उसकी हड्डी पसली बची होगी? क्या उसके जिस्म के टुकड़े इधर उधर बिखर नहीं गए होंगे? आप उसके सगे चचा हैं। आपने ये भी मालूम करने की कोशिश नहीं की एक मासूम बच्चा पहाड़ से गिर पड़ा? ऐसा कैसे? देख लूंगा तुम दोनों को मैं। उस बच्चे के साथ क्या गड़बड़ की है मुझे ना बताओ, लेकिन मैं जा रहा हूँ। अपने शहर नहीं, इसी शहर में रहूंगा। जब तक काशिफ का मुझे पता नहीं चलता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए। ये कहते हुए मैं घर से बाहर आ गया और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अपने घर वापस आ चुका था। बंगले में आकर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मेरी आंखों में आंसू थे। वो बच्चा, वो प्यारा सा बच्चा, वो भोला सा बच्चा कितनी मोहब्बत करता था मुझसे। उसकी खातिर मैंने यहाँ पर इतने महीने गुजार लिए। अब मैं ऐसे कैसे जा रहा था? काशिफ, तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? काशिफ, अगर सुन सकते हो तो मेरे सामने आओ। बताओ, बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ? अभी मैंने यही कहा था कि काशिफ मेरे सामने आ गया। काशिफ, मैं उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने मुझे हाथ के इशारे से रोक दिया। अंकल, रुक जाइए,
آپ میرے پاس نہیں آ سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ انکل میں انسان نہیں ہوں۔ انسان نہیں ہوں؟ تو جو کچھ تمہارے چچا نے کہا وہ سچ ہے؟ ہاں وہ سچ ہے، لیکن آدھا سچ۔ کیا مطلب؟ انہوں نے مجھے پاگل کہا تھا کہ میں پاگل ہو گیا تھا اپنے والدین کی جدائی میں اور پہاڑ سے گر کر خودکشی کر لی، لیکن میں مرا نہیں تھا، مجھے مارا تھا۔ کس نے؟ میرے چچا نے، میرے چچا اور ان کی بیوی نے۔ پر کیسے؟ انہوں نے مجھ پر کالا جادو کیا تھا، اور یہ جادو صرف مجھ پر نہیں تھا بلکہ میرے ماں باپ پر تھا۔ دراصل میرے والد اس شہر کے بہت نامی گرامی آدمی تھے، بہت امیر کبیر تھے، میں ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے چچا میرے والد صاحب سے جلتے تھے اور ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ہی شامل تھی اس سازش میں۔ انہوں نے کسی طرح میرے والدین کو اس گاڑی میں بٹھایا اور پھر اپنا عمل شروع کر دیا۔ پھر ایک دن میرے ماں باپ سفر پر جا رہے تھے، اتفاق سے اس دن میں ان کے ساتھ نہیں تھا، بس وہ دونوں اکیلے تھے۔ اسی وقت میرے چچا صاحب ایک عامل کے پاس پہنچے جو اس شہر کا بہت بڑا جعلی عمل کرنے والا، سفلی عمل کرنے والا، کالا جادو کرنے والا عامل ہے۔ اس نے اپنا جادو دکھایا اور پھر میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی گاڑی گہری کھائی میں گر گئی تھی اور پھر انہوں نے میرے ساتھ بھی وہی کیا۔ میں پاگل نہیں تھا، انہوں نے مجھے پاگل کیا تھا۔ اس لیے جب آپ یہاں آئے تو مجھے امید کی کرن نظر آئی۔ مجھے لگا اللہ تعالیٰ نے میرا انصاف کرانے کے لیے آپ کو بھیجا ہے، لیکن جب آپ جا رہے تھے تو میں آپ سے کہہ بھی نہیں سکا کہ انکل میں انسان نہیں ہوں، میں ایک روح ہوں، میں مر چکا ہوں۔ بس آپ مجھے انصاف دلائیے، میری روح کو سکون دے دیجیے۔ میرا جسم تو اب سلامت نہیں ہے، لیکن میرے روح کے لیے تو آپ سلامتی چاہ سکتے ہیں۔ دعا کروائیے، کسی بڑے عامل کے پاس جا کر ان سے کوئی عمل کروائیے۔ میں اب تک سفلی عمل کی قید میں ہوں، اس لیے میری روح اس دنیا میں ہے۔ میرے چچا نے ایسا کالا جادو کروایا تھا کہ جس کی وجہ سے میری روح یہاں پر اٹک گئی ہے، میں جا نہیں پا رہا ہوں۔ آپ سے میں التجا کرتا ہوں انکل، میری مدد کیجیے۔ میرا چچا بہت ظالم ہے، بہت ظالم۔ میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے آپ کے پاس آیا تھا تاکہ آپ کی محبت پا کر آپ سے میں اپنے دل کی بات کہہ سکوں۔ اور دیکھیے، قدرت نے آپ کو واپس لوٹایا، ورنہ آپ تو چلے جاتے۔ میری محبت میں ہی آپ واپس آئے تھے۔ درخت کے پاس میں ہی کھڑا تھا اور آپ چچا کے پاس جا رہے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ آپ مجھے دیکھنے آئے ہیں، لیکن چچا نے اپنے منہ سے نہیں اگلا ہوگا، اور یہ بات سچ تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی ساری کہانی سن کر میرا دل تڑپ رہا تھا۔ میں اتنے مہینوں سے ایک روح کے ساتھ تھا، ایک پیارا سا بچہ جو مر چکا تھا۔ سفلی عمل کروایا گیا تھا اس پر، اس کے والدین پر۔ بہت برے ہیں تمہارے چاچا، بہت برے۔ دولت کی لالچ میں اپنے سگے بھائی کو مروا دیا، اس کے بچے کو مروا دیا۔ بتاؤ مجھے کہاں پر ہیں وہ عامل، مجھے ان کے پاس لے کر چلو۔ اور پھر وہ مجھے وہاں پر لے کر گیا۔ انہوں نے جو عمل کیا اس کے بعد کاشف کی روح کو آزادی مل گئی۔ انہوں نے کہا سچ میں یہ بچہ یہاں پر قید تھا، اس کی روح نہیں جا پا رہی تھی، سکون میں نہیں تھی، اپنے والدین سے ملنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ظالم چچا نے اس کی روح کو یہاں پر قید کر دیا تھا۔ اس کالے علم کرنے والے عامل نے اس کو جکڑا ہوا تھا۔ بس کسی طرح اس کو آزادی ملی اور یہ تمہارے پاس آیا مدد کے لیے۔ اب یہ آزاد ہے۔ وہ کاشف سے میری آخری ملاقات تھی۔ ٹرین کا وقت ہو رہا تھا، کاشف میرے پاس ہی تھا۔ کاشف، اگر تم زندہ ہوتے تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن کیا کرے، یہ قانون قدرت ہے کہ ایک دن سب کو جانا ہے۔ تم جاؤ اپنے سگے ماں باپ کے پاس، وہاں پر خوشی خوشی۔ اس کو رخصت کر کے میں واپس آ گیا۔ سوچ رہا تھا دولت کی لالچ میں انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایک چاچا نے سگے بھتیجے پر کالا علم کیا، سفلی عمل کیا اپنے بھائی پر۔ کیا خود زندگی میں خوش رہے گا، دنیا میں خوش رہے گا؟ نہیں، وہ خود بھی برباد ہوگا۔ اس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر لی۔